श्रीशैलेशदया पात्रं दीभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभं वन्दे रम्भजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मपद्मयुग्मः प्रामहततैराणतराय मेने अस्मद्गुरोः भगवतो हृदयेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतः तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्गिरियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना गौतम सरस्य महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरीनुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तत्त्वेन यश्चिदतिस्वरदस्वभावः भोगापवर्गदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन् निर्मितपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय हंसैषड्भे समाकीर्णं नङ्गैर्वेदमिवापरं पुराणं वैष्णवं चक्रे यस्तं वन्दे पराशरं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः पुराणं वैष्णवं जयेत सर्वकिल्पिशनाशनं विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादने भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवः वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवं तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यासिल्पनैपुणम् श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्पृहयते किमतः परेण नो चेन्ममापि यतिशीकरभारतीनां भावः कथम् भवितुमर्हति वाग्विदेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं तुलसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तभं नमामि विष्णुं శిరసా చతుర్భుజం. అందరికీ కూడా నమస్కారం. మనం శ్రీ విష్ణు పురాణంలో ప్రథమ అంశంలో చిట్ట చివరిదైనటువంటి 22వ అధ్యాయం అన్నమాట. మొత్తం దీంట్లో 6 అంశాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో 22వ అధ్యాయం ప్రథమ అంశంలో అన్నమాట. 22వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 84 శ్లోకాల్లో సుమారు ఒక 61 శ్లోకాలు మనం చదువుకోవటం జరిగింది. మనం అంటే నేను చదవడం జరిగింది అన్నమాట. ఇంకా అర్ధతాత్పర్యాలు ప్రారంభించలేదు, అది ఈరోజు ప్రారంభిస్తాం అనమాట. ఈ మిగిలినటువంటి ఒక 20 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఒక 5 నిమిషాల్లో పూర్తి చేసుకొని తర్వాత మనం ఒక్కొక్క శ్లోకానికి కూడా అర్ధతాత్పర్యాలు చెప్పుకుంటూ ముందుకు పోదామండి. కాబట్టి విష్ణు పురాణం ప్రథమాంశం 22వ అధ్యాయం 60వ శ్లోకం నుంచి ప్రారంభం. సర్వశక్తిమయో విష్ణు స్వరూపం బ్రహ్మణో అపరం మూర్తం యద్యోగిభిః పూర్వం యోగారంభేషు చింత్యతే సారంభనో మహాయోగ స బీజో యత్ర సంస్థితః మనస్తవ్యాహతే సమ్యక్ యుంజతాం జాయతే మునే. స పరః సర్వశక్తీనాం బ్రహ్మణః సమనంతరం మూర్తం బ్రహ్మ మహాభాగ సర్వబ్రహ్మమయో హరిః తత్ర సర్వమిదం ప్రోతం తత్ర సర్వమిదం ప్రోతమోతం చైవాఖిలం జగత్ తతో జగత్తస్మిన్ స జగచ్చాఖిలం మునే. చరాక్షరమయో విష్ణుః బిభర్త్యఖిలమీశ్వరः పురుషావ్యాకృతమయం భూషణాత్రస్వరూపవత్. చరాక్షరమయో విష్ణుః బిభర్తి అఖిలమీశ్వరः పురుషావ్యాకృతమయం భూషణ అస్త్రస్వరూపవత్. మైత్రేయ ఉవాచ భూషణాస్త్రస్వరూపస్థం యదేతదఖిలం జగత్ బిభర్తి భగవాన్ విష్ణుః తన్మామాఖ్యాతుమర్హసి. భూషణాస్త్రస్వరూపస్థం యదేతదఖిలం జగత్ బిభర్తి భగవాన్ విష్ణుః తన్మామాఖ్యాతుమర్హసి. పరాశర ఉవాచ నమస్కృత్వా అప్రమేయాయ విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే
कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत् नमस्कृत्वा अप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत् आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणालयं बिभर्ति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान् हरिः श्रीवत्संस्थानधरमनन्तेन समाश्रितं प्रधानं बुद्धिरप्याप्ते गदारूपेण माधवे श्रीवत्संस्थानधरमनन्तेन समाश्रितं प्रधानं बुद्धिरप्याप्ते गदारूपेण माधवे भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विधा अहङ्कारमीश्वरः बिभर्ति शङ्कररूपेण सारंगरूपेण च स्थितं बलस्वरूपमत्यन्तजवेनार्तिरिदानिलं जलबलस्वरूपमत्यन्तजवेन अन्तरितानिलं चक्रस्वरूपं च मनोधस्ते विष्णुः करे स्थितं पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः सा भूतहेतु संघातो भूतमाला च वै द्विजा यानि इन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै शररूपाणि अशेषाणि तानि धत्ते जनार्दनः यानि इन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै शररूपाणि अशेषाणि तानि धत्ते जनार्दन बिभर्ति यच्चासि रत्नमच्युतोऽत्यन्त निर्मलं विद्यामयं तु तज्ज्ञानम् अविद्याकोशसंस्थितं बिभर्ति यच्चासि रत्नमच्युतो अत्यन्त निर्मलं विद्यामयं तु तज्ज्ञानम् अविद्याकोशसंस्थितम् इत्थं पुरा पुमान् प्रधानं च बुद्ध्यहङ्कारमेव च भूतानि च ऋषिकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च विद्या विद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम् अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपं रूपवर्जितः अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपं रूपवर्जितः बिभर्ति माया रूपोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः सविकारं प्रधानं च पुमां समखिलं जगत् बिभर्ति पुण्डरीकाक्ष तदेवं परमेश्वरः या विद्या या तथा अविद्या या विद्या या तथा अविद्या यत्सत् यच्चासदव्ययम् तत्सर्वं सर्वभूतेषे मैत्रेय मधुसूदने कालाकाष्ठानिमेषादि दिनन्त्वयन सहायनैः कालकला काष्ठानिमेषादि दिनवन्तयन हायनैः कालस्वरूपो भगवान् अपरो हरिरव्ययः भूर्लोको अथ भुवर्लोकः स्वर्लोको मुनिसप्तमा महर्जनं तपः सत्यं महर्जन तपः सत्यं सप्तलोका इमे विभुः लोकात्ममूर्तिः सर्वेषां लोकात्ममूर्तिः सर्वेषां पूर्वेषामपि पूर्वजः आधार सर्वविद्यानां स्वयमेव हरिः तिदः देवमानुषपश्वादि स्वरूपैर्बहुभिः स्थितः ततः सर्वेश्वरो अनन्तो भूतमूर्तिरमूर्तिमान् ऋचो यजुंषि सामानि तथैव अथर्वाणि वै इतिहासोपवेदास्तु वेदान्तेषु तथोक्तयः वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च शास्त्राण्यशेषाणि
ఆఖ్యాన్యానువాకాచ్యయే క్వచిత్ కావ్యాలాపాచ్యయే కేచిత్ గీతకాన్యఖిలాని చ శబ్దమూర్తిధరస్యేతత్ వపుర్విష్ణో మహాత్మనః యాని మూర్తాని అమూర్తాని యాని అన్యత్రాన్యత్ర వా క్వచిత్ సంతి వై వస్తు జాతాని తాని సర్వాణి తద్వపుః అహం హరి సర్వమిదం జనార్దనో నాన్యత్తతః కారణకార్యజాతం ఈదృక్మనో యస్య న తస్య భూయో భవోద్భవాద్వందగదా భవంతి అహం హరి సర్వమిదం జనార్దనో నాన్యత్తతః కారణకార్యజాతం ఈదృక్మనో యస్య న తస్య భూయో భవోద్భవాద్వందగతా భవంతి ఇత్యేష తే అంశప్రథమః పురాణస్యాస్య వై ద్విజా యథావత్ కథితో యస్మిన్ శ్రుతే పాపైః ప్రముచ్యతే కార్తివ్యాం పుష్కర స్నానే ద్వాదశాబ్దేన యత్ఫలం తదచ్చ శ్రవణాత్ సర్వం మైత్రేయ ఆప్నోతి మానవః దేవర్షి పితృగంధర్వ యక్షాదీనాం చ సంభవం భవంతి శృణ్వతః పుంసో దేవాద్యా వరదా మునే దేవర్షి పితృగంధర్వ యక్షాదీనాం చ సంభవం భవంతి శృణ్వతః పుంసో దేవాద్యా వరదా మునే ఇతి శ్రీ విష్ణుపురాణే ప్రథమాంసే భగవతః శ్రీ విష్ణో చతుర్విధ విభూతి వర్ణనం నామ ద్వావింశో అధ్యాయ సమాప్తః. ఇది 22వ అధ్యాయము. ఈ విధంగా మనకి 20 అంటే మొదటి అంశం పూర్తవుతుంది అన్నమాట. సరే, తర్వాత మనం ఈ ఒక్కొక్క శ్లోకానికి కూడా అర్థశాస్త్రాలు చెప్పుకుందాము. ఆ తర్వాత నిన్న ముందు చెప్పినట్లుగా కాస్త 21వ సర్గ 21వ అధ్యాయం మాటి మాటికి సర్గనే వస్తుంది. అంతా ఒకటేనండి, సర్గ అన్న అధ్యాయం అన్నా కూడా అంతా ఒకటే అన్నమాట. కాబట్టి మనం వాల్మీకి రామాయణం అలా చదివితే సర్గలు అనేటువంటిది అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే కాబట్టి అంతా ఒకటే అధ్యాయం అన్నా సర్గ అన్నా కూడా ఒక డివిజన్ అనమాట, అది వేరేం లేదు. సరే, తర్వాత శ్రీ పరాశర ఉవాచ. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏకవింశ అధ్యాయంలో ప్రహ్లాద వంశ వర్ణనం అయిపోయింది. 21వ అధ్యాయం అయిపోయింది. 22వ అధ్యాయం ప్రారంభిద్దాం. మనకి 21వ అధ్యాయంలో మనకి పూర్తిగా ప్రహ్లాదుని యొక్క వంశ చరిత్ర, తర్వాత గరుత్మంతుడు ఇవన్నీ కూడా చదువుకున్నాం అనమాట. మరుతులు ఎలా జన్మించారు, మరుతులు అంటే ఇంద్రుడి యొక్క కోపాన్ని ఆగ్రహానికి గురైనటువంటి ఆమె యొక్క గర్భాన్ని, ఆ కశ్యపుడి యొక్క భార్య యొక్క గర్భాన్ని అతను ఇంద్రుడు, ఎందుకంటే ఆమెకు పుట్టబోయేటువంటి బిడ్డ పుట్టబోయేటువంటి పుత్రుడు ఇంద్రుడిని కూడా వధించగల అమిత ప్రభావం కలిగినటువంటి వాడు అనమాట. ఇది కూడా ఆమె కోరుకున్నది. ఎవరు కోరుకున్నది ఈ విషయాన్ని అంతా కూడా? కశ్యప మరి కోరుకుంటే ఆ విధంగానే ఆయన కూడా ఆమె కోరుకున్నటువంటి వరాన్ని ఇచ్చారనమాట. ఆ తర్వాత ఇంద్రుడికి భయం పుట్టింది అనమాట. అయ్యో, ఇది ఈ విధంగా నిజంగానే జరిగితే నా పదవి ఏం కావాలి, నేనేమైపోవాలి అనుకొని వెంటనే ఆయన ఆ గర్భాన్ని విచ్ఛితి చేయడం, అది కూడా 7 ముక్కలైన గర్భాన్ని మళ్ళా ఒక్కొక్క ముక్కను కూడా మళ్ళా దాన్ని 7గా చేయటము. ఆ విధంగా మొత్తము ఆ దితికి, కశ్యపుడు వారిని దితికి కలిగినటువంటి ఆ గర్భాన్ని, అది కూడా పాపం 100 సంవత్సరములండి. 100 సంవత్సరములు మోసి, ఇంకా కొద్దిగా తక్కువ అన్నమాట, ఇంకా ముగుస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే 100 సంవత్సరములు ముగిసిన తరువాత గర్భము పవిత్రంగా ధరించగలిగితేనే నీ పుత్రుడు ఇంద్రుని చంపగలని చెప్తాడనమాట కశ్యపుడు. ఎవరికి? ఈ దితికి అలా వరం ఇచ్చాడనమాట. అందువల్ల పాపం చాలా శుచిగానే ఉంటుంది ఆమె. కానీ ఇంద్రుడు ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. అందుకని ఇక కొద్ది కాలం ఉన్నది అనగానే ఆ గర్భాన్ని విచ్ఛితి చేస్తాడనమాట. ఎవరు? ఇంద్రుడు. ఆ తర్వాత అది కూడా ఇంద్రుడు ఇలాగా ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఆమె సమీపంలో ఉండి ఆమెకు సమీపానికి సేవించడానికి ఉపక్రమిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఆమెలో నియమలోపం ఎప్పుడు సంభవిస్తుందా ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఊనే వర్షసతే చాస్య దదస్య అంతరమాత్మన అకృత్వా పాదయోహ శౌచం దితి శయనమావిశత్.
అకృత్వ పాదయోహ శౌచం, కాళ్ళు కడుక్కోకుండా నిద్ర ఉపక్రమించింది అనమాట. మనం అసలు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునేది లేదు ఈ రోజుల్లో. పాత రోజుల్లో అయితే బయట నుంచి రాగానే వాకిట్లో చొంబు, బకెట్టు, దాంట్లో నీళ్లు, లేదు ఒక కొళాయి సౌకర్యం ఉండేవండి. అందువల్ల ఖచ్చితంగా పవిత్రంగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని లోపలికి వచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఈ రోజుల్లో అసలు ఎక్కడికి పోయి వచ్చినా కూడా నేరుగా వంటింటికే వచ్చేస్తున్నాం, లేదా పూజా మందిరానికి వస్తే. కొంతమంది ఇళ్ళలో పాపం విడిగా పెట్టుకోగలిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పూజా మందిరాలు వేరుగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ కూడా అదే కరోనా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అందరూ చాలా నియమనిష్టలతో ఉన్నారండి. అప్పుడు మాత్రం ఎందుకంటే చాలా భయం అన్నమాట, ప్రాణభీతి. అప్పుడు ఏదైనా అయిపోతుందేమో అని పాల ప్యాకెట్ కూడా సబ్బు నీళ్ళతో కడుక్కున్నారు ఆ రోజుల్లో. అంత జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. దాంట్లో సగం కూడా తర్వాత అన్ని నెమ్మదిగా మర్చిపోయాం అనమాట. గతం మన మానవుడికి వచ్చిన గొప్ప వరం ఏంటంటే గతాన్ని నెమ్మదిగా మర్చిపోతుంటారు అనమాట. ఎంత దుఃఖాన్ని అయినా మర్చిపోతున్నారు, ఎంత కష్టాన్ని మర్చిపోతాడు, ఎంత ఆపదైనా మర్చిపోతుంటారు. అదొక వరమే అనుకోవాలి మనం. కాబట్టి ఆ విధంగా కరోనా ఎఫెక్ట్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాము. కొంతమంది అందుకనే పాత రోజులు ఈ ఆచారం 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 అని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ పాటిస్తుండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లో. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఆచారాలు దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా అదేదో ఆచారం మడి అనే దృష్టిలోనే చూసినందువలన అన్నీ వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. కానీ అదే ఒక శాస్త్రబద్ధంగా అంటే శాస్త్రీయంగా మనం ఇలా ఉంటే మంచిది అనే విషయాన్ని మళ్ళీ కోవిడ్లో అందరూ చెప్పుకున్నారనమాట. అందువల్ల అందరూ పాటించారు, మళ్ళీ వదిలేశారు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈమె ఒకరోజు పాపము కాళ్ళు కడుక్కోకుండా నిద్రకు ఉపక్రమించిందంట. అంటే అక్కడ భంగం కలిగిందనమాట నియమానికి. వెంటనే ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు, అబ్బా చాలా అవకాశం అని చెప్పి పాప నిండు చూడాలని చెప్పాలి. కొద్ది కాలంలో ఇంద్రుడిని జయించగలిగేటువంటి కుమారుని కనేటువంటి అటువంటి గర్భాన్ని చిత్తి చేస్తారనమాట. అంతేకాదు ఇంకా ఘోరమైన ఏంటంటే ఆ పీడింపమైన ఆ గర్భం మిక్కిలి దారుణంగా రోధించింది అనమాట. అప్పుడు ఏడవకని చెప్తాడు ఇంద్రుడు. చేసిన పని ఇది, మళ్ళీ ఏడవకంటే బాగా 4 వాయించి ఏడవద్దంటే ఎట్లా అని. కానీ ఏడుస్తుంటే అప్పుడు చెప్తాను కోపంతో, మా ప్రరురోధ అతి దారుణం మా రోధి ఇది అంటే ఏంటి, ఏడవద్దు అన్నాడు. అందుకనే అక్కడి నుంచే ఇది ఆ ఒక్కొక్క ముక్కని ఏడేసి తొనకలుగా చేసి మొత్తము 49 అయ్యారనమాట. అందువల్లనే అక్కడ జన్మించినాడు. కానీ అన్ని చేస్తే కూడా అవి మళ్ళా ప్రాణం పోసుకున్నాయి అనమాట. ప్రాణం పోలేదు, ఆ ముక్కలే మిక్కిలి వేగం కలిగిన మరుత్తులనే దేవతలు అయ్యాయి. ఎందుకంటే భగవంతుని ఇంద్రునిచే మారోదీహి అని వచింపబడటంచే వారు మరుత్తులు అయ్యారన్నమాట. వారు 49 వజ్రపానికి సహాయక దేవతలు అయ్యారు. ఇది మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ 21వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకాలు అనమాట. సరే ఈరోజు 22వ శ్లోకానికి 22వ అధ్యాయానికి వద్దాం. శ్రీ పరాశర ఉవాచ, పరాశరుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, యథా అభిషిక్తస్థ పృథు పూర్వం రాజ్యే మహర్షిభి తతక్రమేణ రాజ్యాన్ని దదౌ లోకపితామహ. అంటే పూర్వకాలంలో యథా అభిషిక్త సా పృథు చక్రవర్తి మహర్షులచే రాజ్యమునందు అభిషేకించబడిన సమయంలో ఏమి జరిగినది, రాజ్యే మహర్షిభి తత క్రమేణ రాజ్యాన్ని, సర్వలోక పితామహుడైనటువంటి బ్రహ్మ క్రమంగా రాజ్యాలను ఈ విధంగా ఇతరులకు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. రాజ్యాన్ని దదౌ లోక పితామహ అంటే ఈ విధంగా దేవాదుల యొక్క సృష్టి చెప్పబడింది. ఇప్పుడు ఆయా వర్గాల వారి ఏలికల గురించి చెప్పడం ద్వారా విష్ణువు యొక్క విభూతులు చెప్పబోతున్నాడు అనమాట. యథా అనే శ్లోకంతో, మైత్రేయ పూర్వకాలంలో పృథువును మహర్షులు రాజ్యం చేయటం కొరకు అభిషేకం చేసినారు. ఆనాడు మొదలుకొని లోకపితామహుడైనటువంటి బ్రహ్మ వరుసగా ఒక్కొక్కరికి రాజ్యాన్ని ఇవ్వసాగించాడు అనమాట. రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు అంటే అలొకేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీ, జాబ్ అలొకేషన్. మేము కూడా బ్యాంకులో పనిచేసేటప్పుడు అందరూ వస్తున్నారు, ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు అన్నీ జరుగుతాయి. ఎప్పటి వరకు, జూన్ జూలై వరకు జరుగుతున్నాను. అందువల్ల అందరూ అన్ని పనులు చేస్తుంటారు. జాబ్ అలొకేషన్ ఉండదు, అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. కానీ జాబ్ అలొకేషన్ ఉండదు. పని చేయదా పై అధికారులు చెప్పినట్టు పని చేస్తూ ఉండేది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా జూన్లు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు జాబ్ అలొకేషన్ ఇస్తారు. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఈ పని చేయాలి అని ఉన్న 10 మందికి 10 పనులు అప్పచెప్పడం, జాబ్ అలొకేషన్. అలాగా అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఋషులు ఈ పృథు చక్రవర్తిని రాజ్యము అభిషేకించారో అప్పటి నుంచి ఆ సమయంలో సర్వలోక పితామహ బ్రహ్మ క్రమంగా
రాజ్యాన్ని ఈ విధంగా ఇతరులకు ఇచ్చాడు, ఈ విధంగా ఇతరులకు ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే అప్పుడు జాబ్ అలొకేషన్ జరిగింది అని చెప్పుకోవాలి మనం. అంటే నువ్వు ఈ పని చేయి, నువ్వు ఆ పని చేయి అనేటువంటిది నిర్దిష్టమైనటువంటి పనిని ఇవ్వబడింది. ఎవరికి ఏమని, ఏ పనులు ఇవ్వబడ్డాయి? నక్షత్రగ్రహ విప్రాణం వీరుధాంత్యపే అశేషత సోమం రాజ్యే అదదాత్ బ్రహ్మ యజ్ఞానాం తపసామపి. నక్షత్రాలకు, నక్షత్ర గ్రహ విప్రాణం అంటే నక్షత్రాలకు, గ్రహాలకు, విప్రులకు, సమస్తములైనటువంటి వనస్పతులకు, వీరుధాం అంటే సమస్తమైనటువంటి వనస్పతులకు, అంతేకాదు యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు మున్నగు వాటి ఆధిపత్యంపై బ్రహ్మ సోముని నియోగించాడు. అంటే చంద్రుని అన్నమాట. అంటే చంద్రునికి అలకేట్ చేశారు ఈ డ్యూటీ. మామూలుగా హోమ్ మినిస్టర్, డిప్యూటీ మినిస్టర్ ఇలా అలకేషన్ ఉంది. అలా విధంగా ఇతరు కూడా అలకేట్ చేయబడ్డారు. ఎవరు? చంద్రుడికి. ఏమేమిటి? నక్షత్ర గ్రహ విప్రాణం వీరుధాం చపే ససేదత సోమం రాజ్యే అదాదాత్ బ్రహ్మ యజ్ఞానాం తపసామపి. యజ్ఞానాం తపసాం అపి అంటే యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు మున్నగు వాటి ఆధిపత్యంపై బ్రహ్మ చంద్రుని నియోగించారనమాట. వినియోగించడం వేరు, నియోగించడం వేరు. వినియోగించడం అంటే ఖర్చు పెట్టడం అని అర్థం. నియోగించడం అంటే ఏమిటి? ఆ పనికి నిర్ణయించడం అనమాట. ఆ విధంగా నక్షత్రం మొదలుగా తపస్సు చివరగా ఉన్న వాటి అన్నిటికీ రాజునుగా సోముడు నియమించినాడు. నక్షత్రములు, గ్రహములు, చుక్కలు, విప్రులు, చెట్లు, చేమలు మరియు యజ్ఞములు తపస్సుకును ఏలడానికి రాజునుగా చంద్రుని చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మ పట్టాభిషేకం చేసినాడు. రాజ్ఞాం వైశ్రవణే రాజ్యే జలానాం వరుణం తథా ఆదిత్యానాం పతిం విష్ణుం వసూనాం అధ పావకం. వసూనాం అథ పావకం. అది వసూనాం అథ పావకం అవుతుంది. వసూనాం అథ పావకం. పావకం అంటే అగ్ని అన్నమాట. పావకం అంటే కాబట్టి అగ్నిని ఆ విశ్రవసుని పుత్రుడైనటువంటి కుబేరుని రాజులకు రాజుగా చేశాడు. రాజ్ఞాం వైశ్రవణి రాజ్యే జలానాం వరుణం తథా. అలాగే జలానాం అంటే జలాలకు. ఇక్కడ జలాలు అనేది ప్లూరల్. ఎందుకంటే నీరు అనేది అనేక విధాలుగా ఉంటుందండి. అనేక విధాలుగా. నీటికి ఒక రూపం ఉండదు, అది మన అందరికీ తెలుసు. నీటికి రూపం ఉండదండి. అది ఏ పాత్రలో ఎలా ఉంటుందో దాని రూపం వస్తుంది. రెండు గట్ల మధ్య ప్రవహిస్తూ ఉందని అనుకోండి, ప్రవహిస్తూ ఉంటే దాన్ని నది అంటాం. లేదు అలా ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఒక ఏరియాలో అలాగుంది, చెరువు అంటాం. లేదు చిన్న చిన్న కుంటలు అంటాము. లేదు పాత్రలోకి వచ్చిన అనుకోండి మంచినీళ్ళు అంటాము, లేదు మామూలు నీళ్ళు అంటాం. అంటే నీటి అది ఏ ప్రదేశంలో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి వాటికి ఒక ఆకారం వస్తుందన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ జలానాం అధిపతిగా ఉన్నాయి. అంటే జలానాం అంటే ఏమిటి? అంటే జలములు, సముద్రములు కూడా జలమే అండి. సముద్రం, నదులు ఇలా అనేకమైనటువంటి విధాలైనటువంటి జల మార్గాలు, జలములు ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ జలానాం అధిపతిగా వరుణుని అంటే జలాలకు అధిపతిగా వరుణుని, ఆదిత్యానాం పతిం విష్ణుం ద్వాదశ ఆదిత్యులకు ప్రభువుగా విష్ణువును, వసువులకు పతిగా అగ్నిని. వసువులకు పతిగా అగ్నిని. ఇక్కడ పతి అంటే ప్రభు అని అర్థం అండి. అంతేగాని మనకి తెలిసిన పతి అంటే భర్త అని అర్థం. అది కూడా భర్త అంటే ప్రభు అని అర్థం అండి. భర్త అంటే కూడా ప్రభు అని అర్థం. కాబట్టి ఇక్కడ పతి అంటే ప్రభు, అగ్ని నియమించాడు. రాజ్ఞాం వైశ్రవణే రాజ్యే. వైశ్రవుడు అంటే ఎవరు? కుబేరుడు అని అర్థం. వైశ్రవణే రాజ్యే జలానాం వరుణం తథా పతిం విష్ణుం వసూనామథ పావకం. కాబట్టి ఈ విధంగా రాజులను ఏలుకోవడానికి వైశ్రవులను, మరో పేరు గల కుబేరుని నియమించినాడని వాక్యం. కాబట్టి రాజును పరిపాలించడంలో కుబేరుణ్ణి, జలాలకు వరుణి, ఆదిత్యులకు పతిగా 12వ వాడైన విష్ణువును, వసులకు అగ్నిహోత్రుని అధిపతులను చేసినాడు అన్నమాట. ప్రజాపతీనాం దక్షం తు వాసవం మరుతామపి దైత్యానాం ధనవానంచ ప్రహ్లాదం అధిపం దదౌ. ఇంకా ప్రజాపతులకు దక్షుని. ప్రజాపతీనాం దక్షం తు. ప్రజాపతీనాం దక్షం తు. ప్రజాపతులకు దక్షుడిని, మరుత్తులకు వాసవుడిని. మరుత్తులకు వాసవం మరుతాం అపి అంటే మరుతులకు ఇంద్రుని, వాసం అంటే ఇంద్రుడని. దైత్యానాం దానవానాంచ ప్రహ్లాదం అధిపం దదౌ. సమస్త దైత్య దానవులకు ప్రహ్లాదం అధిపం దదౌ. దదౌ అంటే చేశాడు, ఇచ్చాడు అని అర్థం. ప్రహ్లాదం అధిపం అంటే ప్రహ్లాదుని అధిపతిగా చేశాడు అనమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రజాపతీనాం దక్షంతు వాసవం మరుతామపి దైత్యానాం దానవానాంచ ప్రహ్లాదం అధిపం దదౌ. ఇక్కడ దైత్యులకు, దానులకు ప్రహ్లాదం అధిపతిగా ఇచ్చినాడు. పితరులకు యమధర్మరాజును రాజుగా
తర్వాత వస్తుంది. ఇక్కడ మరుతులు అంటే ఎవరు? మారుత ఇంతకుముందే చదువుకున్నారు. దితి కొడుకులు అనమాట. వాసవుడిని అధిపతిని చేసినాడు వాళ్ళందరికీ. అది ముందే చదువుకున్నాం, ఒక 5-6 శ్లోకాలు ముందు అధ్యాయంలో చదువుకున్నాం, చివరిలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ విధంగా పితॄణాం ధర్మరాజం తం యమం రాజ్యే అభ్యసేచేత్ ఐరావతం గజేంద్రాణం అశేషాణం పతిం దదౌ. పితృగణాలకు యమధర్మరాజును పతిగా, పితృగణాలకు, గణం అంటే సమూహం అని అర్థం అండి. పితృణాం అంటే పితృగణాలకు యమధర్మరాజును పతిగా రాజ్యమునందు అభిషేకించాడు. ధర్మరాజం తం యమం రాజ్యే అభ్యసేచయత్. అభ్యసేచయత్ అంటే అభిషేకం చేశాను అర్థం. తర్వాత సమస్తములైన శ్రేష్టములైన ఐరావతం గజేంద్రాణం, సమస్తములైన శ్రేష్టములైనటువంటి గజ సమూహములకు రాజుగా ఐరావతాన్ని చేశాడు. ఐరావతం గజేంద్రాణం అశేషాణం పతిం దదౌ. కాబట్టి గజేంద్రాణం అశేషాణం, ఇక్కడ మళ్ళా అశేషాణం అంటే ఏమిటి? సమస్తములైన శ్రేష్టములైన గజ సమూహం అని అర్థం. అంతేగాని ఒక సమూహానికి ఇన్ని అధిపతిగా చేయలేదు. సుప్రీం కమాండర్ మన ప్రెసిడెంట్ లాగనమాట. మన ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడో సుప్రీం కమాండర్ అంటారు. కానీ పాత రోజుల్లో ఏంటంటే నావీకి ఒక చీఫ్ ఉంటారు, ఎయిర్కి ఒక చీఫ్, అదేవిధంగా పదాతి ఆర్మీకి ఒక చీఫ్ ఉంటారు. 3 చీఫ్లు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రిపోర్టింగ్ అంటారు. అంటే వీళ్ళ పైన అధిపతి ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. మన రాజ్యాంగంలో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మన రామాయణంలో కూడా ఒక సందర్భంలో చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇదే విషయం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 5-6 సంవత్సరాల ఇంకా ముందు నుంచే ఈ మధ్యలో అంటే ప్రెసిడెంట్కి, తర్వాత చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీకి, చీఫ్ ఆఫ్ నేవీకి, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి, వీళ్ళందరికీ కలిపి వీళ్ళందరికీ మధ్యలో, వీరికి ప్రెసిడెంట్కి మధ్యలో చీఫ్ కమాండ్ ఒకరు ఉంటారు. అంటే ఏమిటి? ఈ మూడింటికి అధిపతి ఆయన. ఇంతకుముందు ఆ లేయర్ లేదు. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి అధిపతి ఆయన అన్నమాట. కాబట్టి ఆయన ద్వారా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పోతాయి విషయాలన్నీ. మీద ఓవరాల్గా చీఫ్ వచ్చి మన ప్రెసిడెంట్ గారు అనమాట. కానీ ఈ మధ్యలో ఒకరు ఉంటారు రిపోర్టింగ్. ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు పోయి అక్కడ కూర్చుంటే ఆమె పాపం సమయం ఉండదు కదండి ప్రెసిడెంట్కి. అందుకని చెప్పి ముగ్గురుతో మాట్లాడటం ఎందుకని చెప్పి ఆ ముగ్గురు ఒకరికి రిపోర్ట్ చేస్తే ఆయన మాత్రమే పోతారు అక్కడికి. కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విధంగా రిపోర్టింగ్ అది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా పితృణాం ధర్మరాజం తం యమం రాజ్యే అభిషేచిత ఐరావతం గజేంద్రాణం అశేషాణం. అశేషాణం అంటే చాలా అని అర్థం, ఎక్కువ అని అర్థం. అటువంటి సమస్తములైన శ్రేష్టమైన గజ సమూహాలకు రాజుగా ఐరావతాన్ని చేశాడు అన్నమాట. ఆ తరువాత ఏనుగులన్నిటికీ ఐరావతాన్ని చేశాడు. పతత్రిణాం చ గరుడం, పతత్రిణాం చ గరుడం, పతత్రిణాం చ గరుడం. దేవానామపి వాసవం. ఇక్కడ కొన్ని పుస్తకాల్లో నాగానామపి వాసుకిం అని ఉంది. అంటే పతత్రిణాం చ గరుడం దేవానామపి వాసవం అనే చోట, ఈ దేవానామపి వాసవం అనే చోట నాగానామపి వాసుకిం అని ఉంటుంది. నాగం అంటే ఏమిటి? పాములు అనమాట. వాటికి అన్నిటికీ అధిపతిగా వాసుకి అని చెప్పి కొన్ని పుస్తకాలు. ఉచ్చై శ్రవసం అశ్వానాం, ఉచ్చై శ్రవసం అశ్వానాం, ఉచ్చై శ్రవసం అశ్వానాం వృషభం తు గవాం అపి, ఉచ్చై శ్రవసం అశ్వానాం వృషభం తు గవాం అపి. సరే, పక్షులకు మరి అధిపతి ఎవరు? గరుడుని చేశారనమాట. పక్షులకు గరుడుని. చెప్పండి. నాకు నాగానామపి వాసుకిమని ఉందడి. మీరు ఇప్పుడు దేవానాం వాసుకిం అనాలంటే అదేనండి. అంటే కొన్ని పుస్తకాల్లో దేవానామపి వాసవం అంటే దేవతలందరికీ కూడా ఇంద్రుడు. కొన్ని పుస్తకాల్లో నాగానామపి వాసుకి అంటే అది కూడా కరెక్టే. అది కూడా కరెక్టే. నాగులకు వాసుకుని, లేదు దేవతలకు ఇంద్రుని. దేవతలకు ఇంద్రుడు అందరికీ అధిపతి అనేది మనకి అందరికీ తెలుసు. అదే విధంగా నాగులకు వాసుకి కూడా అధిపతి అంటే సుప్రీం అన్నమాట. అది కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు తెలిసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే కొన్ని పుస్తకాలు మరి అలా, అందుకని మీకు ముందే చెప్పాను, ఆ సందేహం వస్తుంది. నాగానామపి వాసుకి ఉచ్చై శ్రవం అశ్వానం, ఉచ్చై శ్రవసం అశ్వానం. ఉచ్చై శ్రవమును అశ్వాలకన్నిటి కూడా అందుకంటే ఇంద్రుడి దగ్గర ఉంటుందండి. ఉచ్చై శ్రవం అనేది ఇంద్రుడి దగ్గర ఉంటుంది, మనకి అందరికీ తెలుసు. అది ఆ ఉచ్చై శ్రవాన్ని అంటే ఏమిటి? శ్రేష్టమైనదని అన్నిటికంటే కూడా. పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా అని మనం చదువుకున్న ఆ విధంగా
వీటన్నిటిలో కూడా ఇవి సుప్రీం అన్నమాట. కాబట్టి సుప్రీంగా ఉంది అంటే అర్థం ఏమిటి? వాటి అధీనంలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. ఇవి చెప్పినవంటే అవి ఉంటాయి ఆ విధంగా అనమాట. ఉచ్చై సవసం అశ్వానం వృషభంతో గవామపి, గోవులకు మరి వృషభాన్ని అధిపతులు కావించాడు. పతత్రిణాంచ గరుడం దేవ అంటే వీటన్నిటిని కూడా ఈ యొక్క పృథు చక్రవర్తి మహర్షి రాజ్యమునందు అభిషేకించబడిన సమయంలో ఆ సర్వలోక పితామహ బ్రహ్మ క్రమంగా రాజ్యాన్ని ఈ విధంగా ఇతరులకు ఇచ్చాడని చెప్పి వరుసగా చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే అంతకుముందు మరి ఎలా ఉన్నదో తెలియదు, కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి ఒక్కరి కూడా ఒక అధిపతిని ఇవ్వడము, ఆయన కింద పనిచేయడము, అంటే డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారంట. కొత్త డిపార్ట్మెంట్లు అన్నీ కూడా వరుసగా. అంతకుముందు లేకపోవచ్చు, ఒక్కోసారి మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని ఒక రాష్ట్రాన్ని ఉన్నటువంటి ఒక 10 జిల్లాలను తీసేసి 12 జిల్లాలు పెట్టడం, లేదు 20 జిల్లాలు పెట్టడం, అంటే వాళ్ళ సౌకర్యానికి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా అంటే పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం అంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మ కూడా అందరికీ అధిపతులు చేశారనమాట. అంటే ఇంకా ఆయన డీల్ చేసేదంతా అధిపతితో డీల్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏమిటి ఆ విషయాలు ఏమిటి అని చెప్పి. అంతేగాని కింది వాళ్ళతో కష్టం కదండి, అందరితో ఎక్కడ డీల్ చేయగలుగుతారు. అందుకనే వాళ్ళ నాయకులతో డీల్ చేస్తారు. ఆ క్రమంలో పతత్రిణాంచ గరుడం దేవానామపి వాసవం లేదా నాగానామపి వాసుకిం ఉచ్చై సవసం అశ్వానాం వృషభంతు గవామపి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ దేవానాపి వాసం అన్నా నాగానాపి వాసుకిం అన్నా కూడా ఛందస్సులో మార్పు ఉండదండి. ఎందుకంటే అక్షరాలు అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల కూడా ఇది ఇమిడిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు ఛందస్సులో ఈ 16 అక్షరాలు ఛందస్సులు ఉంటాయి కదా, అవి గన ఇమడలేదనుకోండి, అప్పుడు ఆ ముందుదే ఉండిపోయేదేమో. కానీ ఈ నాగానాపి వాసుకం అన్నా దేవానామపి వాసుకం అన్నా అక్షరాలన్నీ కూడా సరిపోతాయి అన్నమాట. అందువల్ల మీకు గణంలో కూడా తేడా రాదు, అంటే వ్యాకరణంలో కూడా తేడా రాకుండా ఇమిడిపోయింది అనమాట. సరే, ఆ తర్వాత శేషంతో దేవానాం అంటే దేవానామన్నా నాగానామన్నా ఒకటే అర్థం అండి. అడిగాను, దేవానాం అంటే దేవతలకు కాదమ్మా, కాదు అర్థం ఒకటి కాదు. అర్థం ఎలా అవుతుంది? ఒకటి కాదు. నాగం అంటే పాములకి అండి. నాగానం అంటే పాములు, సర్పములు, వాటికి వాసుకుని ఇచ్చాడు. అదే దేవానాంపి వాసవం అంటే ఇంద్రుడు. వాసవుడు అంటే ఇంద్రుడు. కాబట్టి దేవానాంపి వాసవం అంటే దేవతలకు ఇంద్రుడిని అధిపతిగా చేశారనే అర్థం వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి కొంచెం అర్థం మారుతుంది, విషయం మారుతుంది, కానీ వ్యాకరణం సరిపోతుంది. అందువల్ల ఏదైనా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత పతత్రినాంచ అయిపోయింది. శేషంతు నాగరాజానం మృగాణాం సింహమీశ్వరం వనస్పతీనాం రాజానం లక్ష్యమేవ అభ్యసేచయత్. లక్ష్యం ఏవ అభ్యసేచయత్. ఇక్కడ సర్పాలకు రాజుగా శేషుని అని చెప్పండి. అంటే మనకి ముందుగా చెప్పండి నాగానాం అపి వాసుకిం అనేది ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. మళ్ళా శేషంతు నాగరాజానం అని చెప్పబడింది. కాబట్టి రాకూడదు. కాబట్టి ముందు దాంట్లో దేవానాపి వాసవం, ఇక్కడ శేషంతు నాగరాజానం మృగాణాం సింహం ఈశ్వరం. మృగాలకు ప్రభువుగా ఎవరిని? సింహాన్ని. వనస్పతులు అధిపతిగా జువ్వి చెట్టును బ్రహ్మ అభిషేకించాడన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా శేషంతు నాగరాజానం మృగాణాం సింహం ఈశ్వరం వనస్పతీనాం రాజానం లక్ష్యం ఏవ అభ్యసేచయత్. కాబట్టి ఈ విధంగా సింహం అంటే ఈశ్వరునికి పతిగా, దిశాం పాలాన్ దిక్పాలకులను 8-10 వరకు, శేషుని నాగములకు అంటే పాములకు రాజుగా, మృగములకు సింహమును ప్రభువుగా, వనస్పతులకు అంటే పువ్వులు పూయకుండా కాసే చెట్టు తక్కిన అన్ని చెట్లకును కూడా రావి చెట్టును అభిషేకించినాడనమాట. ఇట్లా విడదీసి అందరికీ రాజును ఏర్పరిచిన పిమ్మట దిక్పాలకులను ఏర్పరిచినాడనమాట. మృగాణాం చైవ సర్వేషాం రాజ్యే సింహం దదౌ ప్రభు శేషంతు దంత సూకానాం మకరోత్పత్తి అవ్యయ. అవ్యయుడైన ప్రభు అయినటువంటి పరమేష్టి సమస్త మృగరాజ్యానికి సింహాన్ని, దండసూకాలకు శేషుని అధిపతిగా నియమించాడు. స్థావరాలకు హిమాలయం స్థావరాణం. స్థావరం అంటే ఏమిటండి? కదలకుండా ఉండేదండి. స్థావరంగా నిలబడ్డా అంటుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అంటలేరు, కొన్ని పదాలు కనుమరుగైపోయాయి. ప్రాచీన కాలంలో అంత ముందు కాలంలో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ రోజు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు గ్రంథంలో చదువుకుంటున్నామో అవి ఆ పదాలన్నీ కూడా రోజువారీ ఉపయోగించేటువంటి పదాలు కొన్ని ఉండిపోయాయి అనమాట. స్థావరం అంటే ఏమిటి?
కదలకుండా ఉండేది. ఈ స్థావరాలకు హిమాలయం స్థావరాణం మునీనాం కపిలం మునిం, మునీశ్వరులకు కపిల మహామునిని, అదేవిధంగా నఖినాం దంష్ట్రినాం చైవ మృగాణం వ్యాఘ్రం ఈశ్వరం, గోళ్ళు, నఖినాం అంటే గోళ్ళు, దంష్ట్రినాం అంటే కోరలు, దంష్ట్రం అంటే కోరలని, ఈ కోరలు కలిగినటువంటి కల మృగాలకు పెద్ద పులిని, మృగాణం వ్యాఘ్రం ఈశ్వరం, వనస్పతీనాం, వనస్పతి అంటే కిందికి వేళ్ళు కలిగిన వనస్పతులకు జువ్విని అధిపతులుగా అభిషేకించాడనమాట. ఈ విధంగా ఇతర జాతులకు ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి ప్రభువులను కావించాడు. మృగాణాం చైవ సర్వేషాం రాజ్యే సింహం దదో ప్రభు శేషం తు దండసూకానాం అకరోత్పదిం అవ్యయ హిమాలయం స్థావరాణం మునీనాం కపిలం మునిం నఖిలానాం నఖినాం. నఖం అంటే ఏంటి? నఖం అంటే గోరు అండి. మనం కూడా అంటుంటాం నఖం కొరుక్కుంటాడంటుంటాం. నఖం అంటే గోరు. నఖినాం అంటే గోళ్ళు కలిగినవి. దంష్ట్రీణాం అంటే కోరలు కల మృగాలకు, చైవ దంష్ట్రీణాం చైవ మృగాణాం వ్యాఘ్రం ఈశ్వరం. ఈశ్వరం అంటే ఏమిటి? అధిపతి అని అర్థం అండి. ఈశ్వరం అంటే అధిపతి అని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా వాటి అన్నిటికీ అధిపతిని చేసి వనస్పతీనాం రాజానం లక్ష్యమేవ అభ్యసేచయత్, వనస్పతీనాం రాజానం. ఆ విధంగా కిందికి వేళ్ళు కలిగిన వనస్పతులకు జువ్విని అధిపతులుగా అభిషేకించాడు. ఈ విధంగా ఇతర జాతులకు ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి ప్రభువులను కావించాడు. ఏవమేవ అన్య జాతీనాం ప్రాధాన్యేన అకరోత్ ప్రభున్, ప్రాధాన్యేన అకరోత్ ప్రభుం. కాబట్టి మిగిలిన వాటికి కూడా ఆ అధిపతులను చేశాడనమాట. తరువాత ఇక్కడ ఏవం విభజ్య రాజ్యాని దిశాం పాలనంతరం ప్రజాపతి పతిర్బ్రహ్మ స్థాపయామాస సర్వతః. ఇలా రాజ్యాలను అధిపతులను విభజించి పిమ్మట ప్రజాపతులకు ప్రజాపతి పతి బ్రహ్మ, ప్రజాపతి బ్రహ్మ. చూడండి, ప్రజాపతులకు అధిపతి అయినా అని అర్థం. ప్రజాపతి పతి అంటే ఏమిటి? ప్రజాపతులకే బ్రహ్మ పతి అయినటువంటి, భర్త అయినటువంటి, అంటే అధిపతి అయినటువంటి ఎవరు? బ్రహ్మ. కాబట్టి ప్రజాపతి పతి బ్రహ్మ స్థాపయామాస సర్వత, దిక్కులందు కూడా పాలకులను ఏర్పాటు చేశాడనమాట. ఎట్లా చేశాడు? ఆయన దిక్కులు కూడా అధిపతులు చేశారండి. అంటే మనం ఉదాహరణకి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రులు వీళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ పాట వాళ్ళు చూసుకుంటారు, రాష్ట్రాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మనకి రాష్ట్రానికి మధ్య ఏదో వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి చెక్ పోస్టులు అవి ఉంటాయి, అంతేగాని కట్టుదిట్టమైనటువంటి వ్యవస్థలు ఏమి ఉండవు. మరి అలాంటప్పుడు ఈ రాష్ట్రాలన్నిటినీ కలిసి మనకి సరిహద్దులు ఉంటాయి, వేరే రాజ్యంతో సరిహద్దులు ఉంటాయి, వేరే రాజ్యంతో. మరి వాటి నుండి వీటిని కాపాడాలి. కాబట్టే మనకి ఎప్పుడు కూడా బార్డర్స్ అన్నాం. అంటే ఏమిటి? సరిహద్దుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కాపాడుతూ ఉంటారు. మనం ఇక్కడ హాయిగా నిద్రపోతున్నామంటే సరిహద్దులో ఆ యొక్క ఆర్మీ కానీ జవాన్లు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కష్టపడి నిద్ర లేకుండా మేల్కొని ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ నిద్రపోరండి పాపం. ఎప్పుడు చాలా అంటే జాగరూకతతో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు అలా ఉంటేనే మనం హాయిగా నిద్రపోతున్నాం, లేకుంటే విదేశీ కబ్జాలు ఎప్పుడు అయిపోయేది దేశం. కాబట్టి ఆ విధంగా మరి దిక్పాలకులను కూడా ఏర్పరిచాడు. అంటే ఒక్కొక్క దిక్కును పరిపాలించేందుకోసము దిక్పాలను ఏర్పరిచాడు. ఈ దిక్పాలకులు ఎలా ఏర్పడ్డారు, ఎవరెవరు ఏమిటంటే పూర్వశ్యాం దిశి రాజానం వైరాజస్థ ప్రజాపతి, తూర్పు దిక్కుకు, పూర్వం అంటే తూర్పు దిక్కుకు వైరాజుల ప్రజాపతి యొక్క కుమారుడైన సుధన్వా అనువాడి వైరాజస్థ ప్రజాపతే దిశి రాజానం పూర్వశ్యాం దిశ పాలం సుధన్వానాం సుతం వయసో అభ్యసేచరు. కాబట్టి అదే తూర్పు దిక్కునందు వైరాజుడు అనే ప్రజాపతి యొక్క కుమారుడైన సుధన్వుని, సు అంటే మంచి